हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। हरे प्रभु कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। आमे स्टार्ट करिवा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे परमानंद माधवम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आम पढ़ुचे श्रीमद् भागवतम जे कि स्वयं कृष्ण कृष्णଙ୍କଠୁ अभिन्न प्रथम स्कंद चैप्टर 3 रे अछि। आमे आओ श्रीमद् भागवतम सर्वशास्त्रर सार है श्रीमद् भागवतम। जिते वैदिक शास्त्र अच्छी ताहार सबू रचना किए करचंदी। हमर शास्त्र सबू रचना कले वेद व्यास। वेद को मध्य रचना कले वेद व्यास। आउ व्यासदेवंकर अंतिम रचनाटा कौन? अंतिम रचना है श्रीमद् भागवतम। एटा श्रीमद् भागवतम रे ही अच्छी। आम पढ़िबा सेटा आग को जे श्रीमद् भागवतम केमिति प्रकट हेले माने वेद व्यास शेष रे तांकर जो लास्ट राइटिंग टा सेटा हला सब किछि लिखि सारले। ब्रह्मसूत्र लिखि सारले सब किछि। किंतु तांको मनटा शांति पाइलानी। से जो पीस टा मिलुनी तांको। से कहले मु एतिकी लेखिली मानव कल्याण ପାଇଁ फिर भी मते काहे से संतोष टा आसीनी। तो तांको गुरु हेले नारद मुनि। तो नारद मुनि आसिकी तांको तार समस्यार समाधान कले। से कहले जे तुम सबू लिखिल किंतु सबू शास्त्र रे किछि किछि स्थान काल पात्र अनुसारे किछि किछि कंप्रोमाइज कराहेछि। किंतु जोटा निमस्सर साधु मानक ପାଇଁ जो शास्त्रटा जोथिरे किछि भी मेटेरियल कंटामिनेशन नाही ସେଇଟା ହେଲା कृष्ण भक्ति प्योर भक्ति शुद्ध भक्ति। ସେଇଟା तुमे रचना करिन। तो ସେଇଟା जे पर्यंत रचना करिवनी तुमको शांति प्राप्ति हेबनी। तापरे से श्रीमद् भागवतम रचना कले। तेणुकर श्रीमद् भागवतम है तांकर शेष कृत्य जोटा कि समस्त शास्त्र से जिते लिखिଛନ୍ତି वेद शास्त्र सबू अष्टादश पुराण सबूर सार वस्तुटा लिखिले श्रीमद् भागवतम रे। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ନିଗମ କଳ୍ପତରୋର୍ ଗଲିତମ୍ ଫଳମ୍ ସୁଖ ମୁଖାଦ୍ ଅମୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂयुତମ୍ ପିବତ ଭାଗवतम रसमालयम अहोर मुहुः रसिका भुवि भावुकः। हाँ जे समस्त निगम सब वेद शास्त्र जदि गोटे वृक्ष हेले तो तार जो गलित फलटा पाचिला फलटा है श्रीमद् भागवतम। आउ से फल को सुक सुखदेव गोस्वामी बा सुआ जमती टेस्ट कले तार मिठास टा बढ़ी जाए। तो सुखदेव गोस्वामी को मुखरु जेतेले सेटा उद्धृत है तो तार टेस्ट टा आउरी बहुत बढ़ी गला। तो सेटा है श्रीमद् भागवतम। तो आम काली पढ़ी आज आम 11 नंबर श्लोक रू पढ़ा। राइट। तो एठिरे 3rd नंबर चैप्टर रे सुत गोस्वामी सबू ये गुड़ा कहउचंदी कौन भगवान कर इनकारनेशन गुड़ा कहउचंदी। प्रथम इनकारनेशन टा कौन कहले? प्रथम इनकारनेशन कहले जे चतुष्सनक सेटा ज्ञान रूप भगवान कर।
ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଚାରି ସନକ, ସନକ, ସନାତନ, ସନନ୍ଦ, ସେଇ ଚାରି ସନତ କୁମାର, ଏଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ସେଟା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅବତାର। ତାପରେ କହିଲେ म्यूट कर दियंतु, ସମସ୍ତେ म्यूट कर दियंतु। ତାପରେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଅବତାର। ଜ୍ଞାନ ଅବତାର ପରେ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବରାହ ଅବତାର, ଭଗବାନ ବରାହ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଭକ୍ତି ଅବତାର କହିଲେ। ଭକ୍ତି ଅବତାର କିଏ? ନାରଦ ମହର୍ଷି, ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ଟା ଆମେ ଏବେ ପଢିବା। ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ଶ୍ଲୋକ 9 ଟା ପଢି ଦେଇଥିଲେ ନା? ନା ପଢିନେ? ଶ୍ଲୋକ 9 ରୁ ପଢିବା। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तूर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणा वृषि भूत्वात्मोपसमोपेतम् अकरोत् दुश्चरम तपः। ଏଟା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ, ଏଟା ଅବତାର। ଏଟା ସିରିୟଲି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଜଷ୍ଟ ସେ ହିଣ୍ଟ ଟା ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ କହିବେ। ତ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହିଣ୍ଟ ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଭଗବାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅବତାର। କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ଶୁଣିବା ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ଆମର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣକୁ ଛାଡିଦେଲେ। ତ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଇଟା କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅବତାର ଟା ଆଗ କହି ଦଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସର୍ଟ ରେ। ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଥ ଅବତାରରେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯମଜ ପୁତ୍ର ନାରାୟଣ, ନରନାରାୟଣ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଘୋର ତପଶ୍ଚରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଅ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଅବତାର ହେଲା ନରନାରାୟଣ। ନରନାରାୟଣ ଋଷି ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମରେ ଆଜି ବି ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମରେ ନରନାରାୟଣ ଋଷି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଟୁଇନ୍। ଜାଣିଲା କାହାଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ଧର୍ମଙ୍କର, ରାଜା ଧର୍ମଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ସେ ଅବତାର ଆସିଥିଲେ, ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ନର ଆଉ ନାରାୟଣ ଦି ଜଣ ସେ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ନର ନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଆସିବ ଆଗକୁ। କେମିତି ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ମାୟା ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅ, କଣ ଇଏ କରିଦିଏ। ମାୟା ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଲ୍ୟୁଜନ କରିଦିଏ, ମୋହ କରେଇଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନର ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅ, ଅଂଶ, ତାଙ୍କର ହିଁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ନର ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଆଉ ନର ତାଙ୍କରି ରୂପ, ତାଙ୍କରି ଅଂଶ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଏ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ବଦ୍ରିକା ଧାମରେ। ତ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଦେଖିକି ଇନ୍ଦ୍ର ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଆରେ ଏତେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ର ପଦକୁ ନେଇଯିବେ। ଇନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଅଳ୍ପକୁ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଉପଭୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଯିଏ ଉପଭୋଗ କଲା ତାର ଭୟ ଟା ରହିଲା। ଉପଭୋଗର ତାର ସେଇଟା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ତା ସହିତ ଜଡିତ, ମାନେ ତାର ଧର୍ମ। ସେଟା ଉପଭୋଗର ଧର୍ମ ହେଲା ଭୟ। ଭୟଟା ଆସିବ। ଯେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଉପଭୋଗ କରୁ, ଆମେ ଯେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ତ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଟା ଚାଲି ନ ଯାଉ ଆମଠୁ। ଆମେ ଅ, ବହୁତ ଭଲ ହ୍ୟାପି ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ଅଛି, କିଏ ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଦୁଃଖଟା ଆସିଗଲା। ତ ସବୁବେଳେ ସେ ଭୟଟା ରୁହେ। ଏ ଜଗତ ମାନେ ସେଇଆ, ଜଗତରେ ଭୟଟା ଅଛି। ଉପଭୋଗର ମୌଳିକ ରୂପଟା ହେଲା ସେ ଭୟ। ତ ଅ ଇନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ରାଜା, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କଣ କହିବା। ତ ସେ ଭୟରେ ରୁହନ୍ତି ଯେ କିଏ ଜଣେ ଯଦି ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରିବ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବ। ମତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେବାର ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବି। ତାଙ୍କର ସୋଚ ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ ଏମଏଲଏ ଏମପି ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଛାଡିବାକୁ ନାରାଜ। କେମିତି ହାରିଗଲେ, ଯେମିତି ସବୁ ଚାଲିଗଲା ତାଙ୍କର, ଆଉ ଥରେ ଜିତିବି ଲାଗିକି ରହନ୍ତି ଆଉ 5 ବର୍ଷ। କାହିଁକି?
ନା ସେ ପଦଟା ଛାଡିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, ସେଟା ସବୁଠୁ ବଡ ମୋହ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋହରେ ସେ ଭୟଟା ରୁହେ। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ନା ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ସେ, ମେନକା, ରମ୍ଭା, ସବୁ ବଡ ବଡ ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଯେ ନରନାରାୟଣଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କର। ତ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ହସିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ହସିଲେ। ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଘାରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଅପ୍ସରାକୁ। ସେ ହେଲେ ଉର୍ବଶୀ। ଉର୍ବଶୀ ନାରାୟଣ ଋଷିଙ୍କର ଜଙ୍ଘାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ହେଇଗଲା, ମାନେ କଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ଅପ୍ସରା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫିକା ଦେଖାଗଲେ। ଆରେ ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କଠୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଉର୍ବଶୀ। ତାପରେ କଣ? ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ ସ୍वर्ଗ ଦେଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ମତେ କଣ ଏଇଗୁଡା ପଠଉଛ, ମୁଁ ପଠଉଛି ନିଅ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ, ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର। ତ ଉର୍ବଶୀ ନର ନାରାୟଣଙ୍କଠୁ ଜାତ। ତ ମ୍ୟୁଟ କରିକି ରଖିବେ ସମସ୍ତେ। ତ ଯେତେବେଳେ ନରନାରାୟଣ ଋଷି ଅବତରିତ ହେଲେ, ଅବତାର ନେଲେ, ସେ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମକୁ। କଣ, କଠିନ ତପସ୍ୟା, ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ। ପଞ୍ଚମ କପିଲୋ ନାମ ସିଦ୍ଧେଶः କାଳ ବିପ୍ଲୁତମ୍ प्रोवाचासुरये साङ्ख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। ଭଗବାନ ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ କପିଳ। ଏ ଅବତାର ସିଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ଆସୁରୀ ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱଗ୍ରାମ ସୃଜନାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଏବଂ ସାଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, କାରଣ କାଳକ୍ରମେ ତାହା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ କପିଳ ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ହେଲେ, କପିଳ ଋଷିଙ୍କ ରୂପରେ, ଦେବହୂତି ସୁତ କପିଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ କପିଳ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ କର୍ମୀ। ତେଣୁକରି ଆମେ କପିଳ ଭଗବାନ ଅଲଗା, ଆଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କପିଳ ଋଷି ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଲଗା। ତ ସେ ତାଙ୍କର ମତଟା ଅଲଗା। ସେ ବି ସାଂଖ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କପି ପେଷ୍ଟ କରି ସାଂଖ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ ଟା ଆମେ ନାକାରି ଦେଇଛୁ, ସେଇଟା କର୍ମବାଦ ଫିଲୋସଫିଟା। ତ ଯୋଉ କପିଳ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେ ସାଂଖ୍ୟ ଫିଲୋସଫିଟା ଦେଲେ, ଜ୍ଞାନର ଫିଲୋସଫିଟା, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ତ ସେ ଜ୍ଞାନ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆ ଆସୁରୀ ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେଟା ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଅଛି, କି ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ କପିଳଙ୍କର ଯୋଉ ସାଂଖ୍ୟ ଟା ଅଛି, ସେଟା ସେ ଯାହା ମାତା ଦେବହୂତି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଅଛି। ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ସେ ସାଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିସ୍ତାରରେ ପଢିବା, କାରଣ ସେଇଟା ରିଏଲ ନଲେଜ। ସେ ଭଗବାନ ସ୍ଵୟଂ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ମାୟାର, ଏଇ ଆମ ଜୀବର ଗୁରୁ ତତ୍ଵ ସବୁ କିଛି ସେଥିରେ ଅଛି। ସେଟା ଆମେ ଡିଟେଲସରେ ପଢିବା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଭାବାର୍ଥ ସହିତ। ସେଇଟା ତୃତୀୟ ନା ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ କଣରେ ଆସିବ, ଆମେ ଦେଖିବା ସେଟା। षष्टमत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलका किमलर्काय प्रह्लादादिभ्य उचिवान्। ପୁରୁଷଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ହେଲେ ଅତ୍ରି ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସେ ଅନୁସୟାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଅଲର୍କ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଯଦୁ, ହୈହୟ ଆଦିଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁସୟାଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ? ଅତ୍ରି ଋଷି ଆଉ ଅନୁସୟାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭଗବାନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ। ଆମର ଏଇଠିରେ ସବୁ ତ୍ରିନାଥ ମେଲା ଗୁଡା ହୁଏ ନା ଓଡିଶାରେ, ସେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ଭଣ୍ଡ ଉପାସକ ଗୁଡାକ। ସେମାନେ ସବୁ ସେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ପିଇକି ଉପାସନା କରନ୍ତି। ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ବାସ୍ତବରେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କର ଉପାସନା ଟା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସେ ସ୍ଵୟଂ ତାଙ୍କର ଅବତାର, ସେ ଆସିଥିଲେ। ସବୁ କଳି ଯୁଗରେ କଳୁଷିତ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ରୂପରେ ସେ ଆସିକି ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଅଲର୍କ ସବୁ, ଯଦୁ ସବୁ ବଡ ବଡ
ଭକ୍ତ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ଏଇ ଲୀଳା ଗୁଡାକ ଏଇ ଭାଗବତମରେ ନାହିଁ। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କର ଏଇଗୁଡାକ ଭାଗବତମରେ ବହୁତ କମ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଅନେକ ଅନନ୍ତ। ଅ, ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଯେ ମାନେ ତାକୁ କେହି କେବେ ଲେଖିପାରିବେନି କି କହିପାରିବେନି କି ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ପାରିବାନି। ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅନନ୍ତ ଦେବ, ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶିରରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ଶିର। ଅନନ୍ତ ଦେବ ସର୍ପ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ନାଗ ରୂପରେ। ଆଉ ସହସ୍ର ଶିର ତାଙ୍କର, ସହସ୍ର ଫଣା। ଆଉ ପ୍ରତି ଫଣାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ଵ କେମିତିଆ, ଗୋଟେ ସୋରିଷ ସଦୃଶ ବିଶ୍ଵ। ଏତେ ବଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଶ୍ଵ, ପୃଥିବୀ ନୁହଁ ପୁରା ବିଶ୍ଵ, 14 ଭୁବନ ଥାଇକି ଏ ବିଶ୍ଵ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ଫଣାରେ। ତ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଟା କିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଅ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅବତାର କିଏ, ଚତୁଷ୍କୁମାର, ଆଉ ବହୁତ ବଡ ବଡ ସବୁ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ସବୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା କଥା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର। ଅନନ୍ତ କାଳରୁ, ଅନାଦି କାଳରୁ ସେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ ସରିନି କି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସରିବନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ନା। ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଏଇ ବିଶ୍ଵରେ ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ଵରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଏଇ ବିଶ୍ଵରେ କଲ୍କି ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ, କଲ୍କି ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେରେ କଲ୍କି ଚାଲିଥିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଅନନ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବି ଅନନ୍ତ। ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାରମ୍, ଆମେ ସେଦିନ ପଢୁଥିଲେ ନା, ଅବତାର ଅସଂଖ୍ୟ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ କେହି ଗଣି ପାରିବେନି, ଅସଂଖ୍ୟ ଢେଉ, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଅସଂଖ୍ୟ। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଅବତାର ନଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅସଂଖ୍ୟ ବିଶ୍ଵ ସବୁଠିରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା ଗୁଡାକ ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ଭାଗବତମ ରେ କିଛିଟା ଲୀଳା ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ଭଗବାନଙ୍କର ମେନଲି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା ଗୁଡାକ ଆମେ ମେନଲି ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ଅନ୍ୟ ଅବତାରଙ୍କର କିଛି କିଛି ଲୀଳା, ନୃସିଂହ, ବରାହ, କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ଲୀଳା, ଏସବୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଅନନ୍ତ। ଏଇ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୀଳା ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କର ଲୀଳା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଡିଟେଲ୍ସ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଦେଇ ହବନି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୋଉ ବିଶ୍ୱରେ ସେଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡା ପଢା ହଉଥିବ, ସେଠିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଅବତାର ସେ ସମୟରେ ଚାଲିଥିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଲୀଳା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠିରେ ଆମେ ସେଇ ଅମୃତ ଟା ପାନ କରିବା, ତାପରେ ଆମକୁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କିଛି ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ କିଛି ସେଥିରେ ପାଇଯିବା। ଆଉ କିଛି ଭୌତିକ କାମନା ରହିବନି। ଅ, କିଛି ଯଦି କାମନା କେତେବେଳେ ରହିବନି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ କାମନା ଟା ଅନ୍ତ ହେବ। ଭୌତିକ କାମନା କେବେ ଅନ୍ତ ହେବନି, କାରଣ କେବେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବନି। ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଯାଉ, ଯେତେ ଧନ ଆସିଯାଉ, କେବେ ଅନ୍ତ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରୁଚି ଯେତେବେଳେ ଜାଗୃତ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଭୌତିକ କାମନା ରହିବନି, କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ସେଇ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ଆଶା ରହିବ। କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଅମୃତ। ସେଇଟା ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆ ତ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ରୂପରେ ଅତ୍ରି ଋଷି ଆଉ ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यैः सुरगणैः पात् पात्स्वायम्भूवान्तरम्। ପ୍ରଜାପତି ରୁଚି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆକୁତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅବତାର ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ସେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯମ ଆଦି ଦେବତାଗଣ ତାଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର। ସେଇ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଆ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲୀଳା ଅଛି। ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଡା ଆମେ ଏଠିରେ ପଢିବାନି, ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ନାହିଁ। ସେଟା ଅନ୍ୟ ଇଏରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୁଡାଏ ଲୀଳା ସବୁ।
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଯମ ଆଦି ଦେବତା ଗଣ ସବୁ। ତାପରେ अष्टमे मेरु दिव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रमान् नमस्कृतम्। ଅ, ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଋଷଭଦେବ। ସେ ରାଜା ନାଭି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମେରୁ ଦେବୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆତ୍ମ ସଂଯମ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ରମ ବାସୀଙ୍କର ନମସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ପଥ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଋଷଭଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର। ରାଜା ନାଭି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେରୁ ଦେବୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଋଷଭଦେବ ହେଇକି। ତ ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବ କିଏ, ତାଙ୍କର ଏଠିରେ ପଢିବା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ ଏ ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି। ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜୈନ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଜାଣିଛେ ନା ସମସ୍ତେ। ଜୈନ ଧର୍ମର ଜୈନ ଧର୍ମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଦେବଙ୍କର ସେ ଧର୍ମଟା ଆମେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଋଷଭ ଦେବ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ଜୈନ ଧର୍ମ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଋଷଭ ଦେବ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଭାଗବତମ ଏଠିରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅ ଅ ଦର୍ଶୟନ୍ ବର୍ତ୍ମ ଧୀରାଣାମ୍, ଧୀର ପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅ ଯୋଉମାନେ କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମାୟାରୁ ଉପରେ, ସେମାନେ ସେଇଟା ପାଳନ କରିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରମହଂସ ଷ୍ଟେଜ ଟା ସେଟା ଋଷଭଦେବ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଜୈନିଜମ ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଋଷଭଦେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। କିନ୍ତୁ ଋଷଭ ଦେବ ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଦି ପ୍ରକାର ଜୈନ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିଗମ୍ବର ଗୋଟେ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର। ଦିଗମ୍ବର ମାନେ କପଡା ପିନ୍ଧନ୍ତିନି, କିଛି କପଡା ନଥାଏ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ, ଦେଖିବେ ନା ଟିଭି ଫିଭିରେ ବି ଆସନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ବାବା ମାନେ ସେମାନେ କିଛି କପଡା ଧାରଣ କରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ, ପୁରା ଉଲଗ୍ନ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାବା ବହୁତ ପ୍ରବଚନ ବି ଦିଅନ୍ତି, ଉଲଗ୍ନ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ, ସେମାନେ କିଛି କପଡା ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଖାଲି ଗୋଟେ ମୟୂର ପଙ୍ଖର ଗୋଟେ ଇଏ ଧରିବେ, ଛତା ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ମୟୂର ପଙ୍ଖର ବାଡି ଟାଇପ ର, ଆଉ ଗୋଟେ କମଣ୍ଡଲୁ, ଏତିକି ଧରିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉଠିରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଟିକେ ବେଶୀ ପାଳନ ହୁଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ଲି ପଳେଇବେ, ବା ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଫିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ତ ସେମାନେ ହେଲେ ଦିଗମ୍ବର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର, ସେମାନେ ଏମାନେ କପଡା କିଛି ପିନ୍ଧନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଖାଲି କପଡା ହିଁ କପଡା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାକରେ ମଧ୍ୟ କପଡା, ସବୁଆଡେ କପଡା ତାଙ୍କର। ଯୋଉ ଧଳା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାବା ଦେଖିବେ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ବାବା ଗୁଡା, ସେ ଜୈନ ଧର୍ମର, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଧଳା ପିନ୍ଧିଥିବେ, ତାଙ୍କ ନାକ ପାଟି ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିବ। କାହିଁକି ନା କିଛି ଜୀବାଣୁ ଫିବାଣୁ କାଳେ ପଶିଯିବେ ଆମ ନିଶ୍ୱାସରେ, ପାଟିରେ, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ସେମାନେ ପୁରା, ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଜୈନ ଧର୍ମ ବାଲେ ସେମାନେ ଏଇ ମାଟି ତ, ଆମେ ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନେ ନା, ସେମାନେ ମୂଳା ଖାଇବେନି, ଗାଜର ଖାଇବେନି, ଆଳୁ ଖାଇବେନି, କିଛି ଖାଇବେନି। କାହିଁକି ନା ସେଟା ସବୁ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରୁଛି। କେତେ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡାକୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି, ଜୀବ ଗୁଡାକର ହତ୍ୟା ହଉଛି। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଜିଆ ଫିଆ ଅନେକ ଜୀବ ମାଟି ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ତା ଦେହରେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ହଉଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେଗୁଡା କିଛି ଖାଇବେନି। ଅହିଂସା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଧର୍ମ ହେଲା ଅହିଂସା, ଋଷଭ ଦେବ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଋଷଭ ଦେବ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ କହିଲେ ସେଠି ଧୀର ପୁରୁଷ ମାନ କଣ, ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଋଷଭ ଦେବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଋଷଭ ଦେବ ଗୋଟେ ଅବଧୂତ ଅବଧୂତ ରୂପରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଜଗତରେ। ସେ ବହୁତ ବଡ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଅବଧୂତ ରୂପ ନେଇଥିଲେ ସେ। ଆଉ ସେଇ ସେଇ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଉଁ, ସେ ରାଜା ନାଭି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନା, ତ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ଅବଧୂତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବଧୂତ ରୂପରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦାଢି ଚୁଟି ସବୁ ବଢିକି ଥିଲା, କିଛି ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ, ଏମିତି ବୁଲୁଥିଲେ।
ସବୁ ଲୋକମାନେ ଛି ଛିକାର କରିବେ, ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ ତାଙ୍କୁ, ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଏ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିବେ, ମାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ ବାହାରୁଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ। ମାନେ ଭଗବାନ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ପରମହଂସର ଷ୍ଟେଜର। ତ ସେଇଟା ଆମେ କିଛିଟା ପଢିବା ଏଠିରେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଡା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଋଷଭ ଦେବଙ୍କ ରୂପରେ। ତାପରେ ଉଁ ଆସିବ ଭଗବାନଙ୍କର, ଏ ଋଷଭ ଦେବଙ୍କର ଆହୁରି ଅଛି। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः, दुग्धे मामोषधिर्विप्रास् तेनायं स उषत्तमः। हे ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ, ଋଷି ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କର ନବମ ଅବତାର ରାଜା ପୃଥୁ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଦୋହନ କରି ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଆ, ରାଜା ପୃଥୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶାସନ ଅବତାର। ଭଗବାନ କେମିତି ଶାସନ କରାଯାଏ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜା ପୃଥୁ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ହେଲେ ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର। ତ ଯୋଉ ପୃଥୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କେମିତି ଶାସନ କରାଯାଏ, ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀରେ ସେ ସମୟରେ ମରୁଡି ପଡିଥିଲା, ଖାଇବା ଅନ୍ନ ନଥିଲା। ତ ସେଟା ସବୁ ଅଛି ରାଜା ପୃଥୁଙ୍କର। ଆମେ ପଢିବା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଗୁଣ ଗୁଡାକ। रूपं रूपं स जगृहे मास्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे, ना नाव्यारोप्य महिमयाम् अपाद्वैव स्वतं मनुम्। हरे कृष्ण। ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଅତଳ ଅତଳ ଜଳରେ ଡୁବି ଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନ ମତ୍ସ୍ୟାବତାର ଧାରଣ କରି ଏବଂ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କୁ ଏକ ନୌକାରେ ଆରୋହଣ କରାଇ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅବତାର କହିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର। ତ ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢୁଛୁ କଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଫାଷ୍ଟ ଦଶାବତାର ଆମେ ପଢୁ ନା, ଦଶାବତାର ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପଢୁ। प्रलय जलधि आ, जले ଧୃତବାନ ଶିବେଦମ୍। ପ୍ରଳୟର ଜଳରେ ଆସିକି ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କାହାକୁ? ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ। ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ତ ସେ ପ୍ରଳୟର ସମୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିଟା ପ୍ରଳୟ ହଉଥିଲା। ସୃଷ୍ଟିରେ ମହାପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଳୟ ଗୁଡା ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଳୟ ହେବ, ସବୁ କିଛି ଇଏ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଶୋଇବାକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ରାତି ହେଇଯିବ। ତ ମହାପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ଲୀନ ହେଇଯିବ, କିଛି ରହିବନି, ଜଳମଗ୍ନ ରହିବ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ଯେମିତି ଚତୁର୍ଯୁଗ। ସବୁ ଚତୁର୍ଯୁଗରେ ହୁଏନି, କିଛିଟା ଚତୁର୍ଯୁଗ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଛୋଟ ପ୍ରଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଳୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବ କିଛି ରହିବେ, ଭକ୍ତ ରହିବେ, ସେମାନେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଳୟ ହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିକି ଭଗବାନ ବେଦର ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଟା ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅବତାର ବୋଲି ଜାଣୁ। ତାପରେ କୁର୍ମ ଅବତାର ହେଲେ, ତାପରେ ନୃସିଂହ ବରାହ ନୃସିଂହ ସବୁ ହେଲେ ବୋଲି ଆମେ ପଢୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠିରେ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଅଗଣିତ, ଅନନ୍ତ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ତ ତାକୁ ସିରିଏଲ କଣ କରିବା? ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଅବତାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର, ତାଙ୍କର କିଛି ସିରିଏଲ ସେମିତି କରିହବନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ସବୁବେଳେ ଏଟର୍ନାଲ। ତ ସେ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ, ଯେତେବେଳେ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନ୍ୱନ୍ତର ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା, ମାନେ ବିବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ପରେ, ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁନ୍ତର ପରେ ନେକ୍ସଟ ମନୁ ଆସିଲେ ବିବସ୍ୱତ ମନୁ। ତ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ ଟା ହେଲା, ମନୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ, ସେ ସମୟରେ ବଡ ପ୍ରଳୟ ଟା ହୁଏ।
ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ ଭଳିଆ ବଡ ପ୍ରଳୟ ହୁଏନି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ 14ଟା ମନୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନୁଙ୍କ ସମୟରେ 78ଟା ଚତୁର୍ଯୁଗ ଘଟିଯାଏ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଆଉ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଇଏଟା ଆସିଲେ କଣ, ଆମ ଏଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ଭଗବାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୌକାରେ ବସେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ, ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କୁ। ଆଉ ମନୁଙ୍କର ସେଇଟା ସରିଥିଲା। ତାପରେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ହେବେ, ତାପରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ସଂରଚନା ଇଏ କରିବେ, ପରିଚାଳନା। ତ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଇ ଇଏରେ ବସେଇକି, ନୌକାରେ ବେଦ ରଖିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ଯେତେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ ସେଇ ନୌକାରେ ରଖିକି, ବହୁତ ବଡ ନୌକା, ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଶଠୁ ବଡ ନୌକା ହବ, ଏଇଭଳିଆ ନୌକାରେ ରଖିକି ଏଇ ବିଶ୍ଵରେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରିକି ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲାରୁ ତାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଇଏରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରରେ। सुरासुराणामुदधिं मथ्नतां मन्दराचलं दग्ध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभो। तापर एकादश अवतार रे भगवान एक कच्छप रूप धारण करथिले, एवं से निजर पृष्ठ को मंदराचल पर्वत ର ଆଧାରଶିଳା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତକୁ ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ଧାରଣ କଲେ। ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତକୁ ସୁର ଓ ଅସୁର ଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଆସ୍ତିକ ଓ ନାସ୍ତିକ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ନିମିତ୍ତ ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କୁର୍ମ ରୂପ ଏକାଦଶରେ କୁହାଯାଉଛି। କୁର୍ମ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର କୁର୍ମ ରୂପରେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିରାଟ କଚ୍ଛପ ରୂପ ନେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଇଏ ହେଲା କଣ, କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ ହେଲା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେବେ ମତେ। ଅ ତାପରେ ହଁ, ତ ମନ୍ଦରାଚଳ ସେଇ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ ହେଲେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଘରେ ଦହି ମନ୍ଥନ କରୁନା, ତ କଣ ରଡରେ ତାକୁ ଇଏ କରାହୁଏ, ସେମିତିଆ ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ତାର ଯୋଉ ଭିତର ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ ବାହାରିବ। ତ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ଅଛି। ସେଥିରେ ଭଗବାନ ତିନିଟା ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଲୀଳାରେ। ଏଇଟା ଆମେ ପଢିବା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଲୀଳାଟା। ତିନିଟା ଅବତାର, ଗୋଟେ ହେଲା କୁର୍ମ ଅବତାର ନେଲେ, ଆଉ ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦରାଚଳ ଏତେ ବଡ ସମୁଦ୍ର ବିଶାଳକାୟ, ଏଇ ଆମ ଲୁଣି ସମୁଦ୍ର କିଛି ନୁହଁ, ତାର କୋଟି କୋଟି ଗୁଣ ବଡ। ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ରଡ ଟା କଣ, ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ। ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ ବହୁତ ବିରାଟ। ତାକୁ କେମିତି ଚର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବେ, ଅସୁର ଆଉ ସୁର ଦି ସାଇଡରେ ରହିଲେ, ବାସୁକି ନାଗ କୁ ସେଥିରେ ବନ୍ଧା ହେଲା। ଗୋଟେ ଆଡେ ଅସୁର ମାନେ ଟାଣିଲେ, ଗୋଟେ ଆଡେ ଦେବତା ମାନେ ଟାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ ତ ଦବି ଯିବେ ନା, ଏତେ ଓଜନ ସେ ପର୍ବତ। ତ ଭଗବାନ କଚ୍ଛପ ରୂପରେ, କୁର୍ମ ରୂପରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ମନ୍ଦରାଚଳ ରହିଲା, ଆଉ ସେଟାକୁ ଇଏ କରାହେଲା, କଣ ଯୋଉ ଆ ତାକୁ ସେଇ ଚର୍ଣ୍ଣିଂ କରାହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରକୁ। ତାପରେ ସେଥିରୁ ବାହାରିଲେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର। ଉଁ, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଅବତାରରେ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଅମୃତ ନେଇକି। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର ହେଲା ମୋହିନୀ ଅବତାର। ମୋହିନୀ ଅବତାରରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଉ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମୋହ କରି ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇକି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ତିନିଟା ଅବତାର ହେଇଛି। ସେ ଲୀଳାଟା ଆମେ ପଢିବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲୀଳାଟା। ତାପରେ ଏଠିରେ ଧନ୍ୱନ୍ତର ଆଉ ଏଇ ଅବତାର କଥା କୁହାହଉଛି। ତାପରେ ନୃସିଂହ ଅବତାର, ଏଇଟା ପଢିଦବା। ଧନ୍ୱନ୍ତରಂ द्वादशमेव च द्वादशमेव च अपायय शूरानन्यान् मोहिन्या
मोहयन् स्त्रियाः। उम, द्वादश अवतार रे भगवान धन्वंतरी रूप रे प्रकटित हेले एवं त्रयोदश अवतार रे से अत्यंत आकर्षणीय सुंदरी नारी मोहिनी रूप धारण करी नास्तिक मानकर मन को मोहित कले एवं देवता माननको अमृत पान करने को देइथिले। मोहिनी रूप आउ धन्वंतरी रूप धारण करथिले। श्लोक संख्या 18 रु आमे काली पढ़िबा, आज समय हे गलानी। तो आउ कौन कौन अवतार सबू काली आउ किछ पढ़ीदवा, काली सारदवा एई चैप्टर टा। काहर कौन प्रश्न थिला कि आउ 3 मिनिट रहिला, किछ प्रश्न अछि? किछ नाही? प्रभुजी ମୋର ଗୋଟେ क्वेश्चन ଥିଲା। आज्ञा आज्ञा पछन। ପ୍ରଭୁଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍କନ ଆସିନଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ମାର୍କେଟରୁ ବିଗ୍ରହ କିଣିକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଏ, ଯାହା ବି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଖାଏ ତାଙ୍କୁ ଦିଏ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଆଇ। ତ ମୁଁ ଏବେ ସେଟା ସେମିତି କରିବି କି ନାହିଁ ଆଉ? ନା ଆମେ ସହଜିଆ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବାନି, ଯେମିତି ସହଜିଆ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏରେ ପୂଜା କରିବା, ମାନେ ପ୍ରପର ଅ ଏଣ୍ଡ ରେଭରେନ୍ସ ରେ। ଅ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାସ ଆମେ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭାବଟା ହେବ, ସେଇଟା ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଅଲଗା ଭାବ, ସେଇଟା ଆମେ ତା ପାଇଁ ଇଏ ନୁହଁ, ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଆମେ ସହଜିଆ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ, ଯେମିତି ପଞ୍ଚରାତ୍ରିକ ବିଧିରେ ଯେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବା ପ୍ରପରଲି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଭୋଗ ଦେବା, ପ୍ରପର ନୈବେଦ୍ୟ, ପ୍ରପର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯାହା କରିବା କଥା, ଶୟନ ଦେବା, ସବୁ କିଛି। ତ ଆମର ହୃଦୟ ଟା କ୍ଲିନ ହେବ, ନିର୍ମଳ ହେବ। ଆଉ ସହଜିଆ ଭାବନା ଗୁଡାଏ ସବୁ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସହଜିଆ ଭାବନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ମୋର ସଖା, ଭଗବାନ ମୋର ନିଜ ପିଲା, ଭଗବାନ ମୋର ପୁଅ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ଇଏ କରୁନୁ, ତାକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ କରୁନୁ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନର୍କକୁ ଯିବା ସବୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବାନି ସେ ସହଜିଆ ଭାବ ହେଲେ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଜୀ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆମେ ସେଥିରେ ରହିବା। ତ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ବଟ୍ ୱିଥ ଅ ଏଣ୍ଡ ରିଭରେନ୍ସ, ମାନେ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ନିଜକୁ ଦାସ ମନେ କରି ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। କେବଳ ସେବା କରିବା, ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ନୁହଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ସେବା କରିବା। ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ସେବା କରିପାରୁନି ବୋଲି। ସେ ମାନେ ପ୍ରବଚନରେ ବି କାନ୍ଦିବ, ମୁଁ ତ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ନୁହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ ଦେବି? ଏଇ ଯାହା କିଛି ଆଣିଛି 56 ଭୋଗ, ଯାହା କିଛି ମୁଁ କରିପାରୁଛି ନିଅନ୍ତୁ, ପାଇକି ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଏମିତି କହୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ବହୁତ ଅ ଏଣ୍ଡ ରେଫରେନ୍ସ ରେ, ଇଏରେ କରିବାନି, ସହଜ ଭାବରେ କରିବାନି। ସେଥିରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଠିକ ଅଛି ନା ମାତାଜୀ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ପୁଣି କାଲି ନେବା ଆଉ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्रील गौर गोविंद स्वामी, श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।